सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जानै गुण तेरे। गावत उदर है सुनते उदर है बिन से पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध को तारे पाहन पार उतारै। नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला हाथ कमंडल कापड़िया। मन तृष्णा उपजी भारी इस्त्री तज कर काम व्यापिया। चित लाया पर नारी हाथ कमंडल कापड़िया। मन तृष्णा उपजी भारी इस्त्री तज कर काम व्यापिया। चित लाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीनै। लंपट है बाजारी अंतर बिख बाहर निपराती। ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवै।
बिच हो आप गवाए। साधन भोजन की आस न करे, अचिंत मिलै सो पाए। बकै न बोलै खिमा धन संग्रह, तामस नाम जलाए। धन गिरही सन्यासी जोगी, जे हर चरणी चित लाए। आस निरास रहै सन्यासी, एक स्यों लिव लाए। हर रस पीवै तां सांत आवै, निज कर ताड़ी लाए। मनुआ ना डोलै गुरमुख बूझै, धावत वर्ज रहाए। गृहो शरीर सा गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश सरेसठ, नाम रते विचारी। खाणी बाणी गगन पताली, जनता जोत तुम्हारी। सब सुख मुक्त नाम धुन बाणी, सच नाम उर धारी। नाम बिना नहीं छूटस नानक, साची तर तू तारी। सब सुख मुक्त नाम धुन बाणी, सच नाम उर धारी। नाम बिना नहीं छूटस नानक, साची तर तू तारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो, आप जी बड़ियां भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे पावन शब्द अष्टपदियां दी विचार चल रही है। कल वाली विचार दे विच 5 पदियां तक आप जी ने विचार श्रवण कीती सी।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਸਮ ਮਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਆਹ ਮਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛਾਣੀ ਖਾਕ ਵਿਭੂਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗ ਜੋ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਛਾਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਮਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਗ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਸਮ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖੋਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਗੁਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਗੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਇਹੋ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਮਈ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਸੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ, ਇੰਜ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੂੜੇ ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਅਤੇ ਮੋਨੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਨਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨੂਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ, ਕਿ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂ ਬਿਖ ਪੀਵੈ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਝੱਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਮੌਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਪਸ਼ੂਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜੀਆ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ, ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1013 ਅੰਕ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੰਡਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਪੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਗੋਦੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਭੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥ ਕਮੰਡਲ, ਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੰਡਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਪੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਪੜੀ ਆ, ਕਾਪੜੀ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਖ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਭਰਥਰੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਥਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਥਵਾਨ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਅੰਧਕਾਰ ਭਾਵ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਨਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਿਖ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਨਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਮਾਨ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ। ਭਰਥਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਨ ਚੱਬ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗਿਲਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਮਨਾ, ਐ ਭਰਥਰੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੰਡਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਪੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ, ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ, ਕੁਝ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਤੁਮ ਨੀਤ ਵਢਈਓ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੈ ਹੂ ਨ ਜਾਈਓ। ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੈ, ਲੰਪਟ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇਖ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਪਾਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਚੇਲੇ ਪਾਲ ਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਪਾਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਪਾਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੁਹੰਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਪਾਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਪਟ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਿਖ ਬਾਹਰ ਨਿਪਰਾਤੀ, ਤਾ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਧਾਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਗੁਣ ਲਿਬਾਸ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਸੂਟ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਪੁੱਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੋਦੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 12 ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ 5 ਸਮੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਕਰਨੀ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈ, ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਊਤਮ ਕਰਮ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬਿਖ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨੇ ਪੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਵੈ, ਡਾਲਾ ਸਿਉ ਪੇਡਾ ਗਟਕਾਵੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟੇ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮੀ ਅਖਵਾ ਕੇ ਆਪ ਧਰਮੀ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬਿਖ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਖੰਡ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਮ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਵਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਜਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ
ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮ ਖੁਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭੇਖ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਅਸਲੀ ਜੋਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਕਰੇ, ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਅਹੰਗ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 99% ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਨਿਆਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਏ। ਸਾਧਨ ਵਸਤਰ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈਏ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਏ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬਣਾਈਏ।
ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਖਾਏ, ਜੋ ਅਚਨਚਿਤ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸ਼ਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ 5 ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। 5 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਦੇ 5 ਘਰ ਚਾਹੇ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, 5 ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਣੇ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣੀ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਅੱਡੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਚਿੰਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਪਾਏ, ਜੋ ਅਚਨਚੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਫਲ ਬਰ ਵਿਧਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਖਿਮਾ ਤਨ ਸੰਗਰਹਿ, ਤਾਮਸ ਨਾਮ ਜਲਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੋਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੋਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪਨੜਾ ਘਰ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਡ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋਤਾ ਮਾਰਨ ਮੁਕਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪਨੜਾ ਘਰ ਜਾਈਐ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤੀਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਛੂੰਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੂਹਿਆ, ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗੀ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਬ ਹੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਿਮਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਸ ਨਾਮ ਜਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸ ਨਾਮ ਜਲਾਏ, ਤਾਮਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਮਾ, ਕ੍ਰੋਧ। ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਿਆਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਸ ਨਾਮ ਜਲਾਏ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਲਾਏ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ, ਜੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗਿਰਹੀ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਵ ਹਰੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹਿ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਏਕ ਸਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਬਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੇਹ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵੈ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਏ। ਹਰ ਰਸ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਤੂੰ ਪੀਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਏ, ਤਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਕਿ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਨੁਆ ਨਾ ਡੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ, ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਝੈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਵਤ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਨ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਏ ਵਰਜ, ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿਓ ਸਰੀਰ ਗੁਰਮਤੀ ਖੋਜੇ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ। ਗ੍ਰਹਿਓ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤੀ ਖੋਜੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਦਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹੋ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਰੇਸਟ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨ ਪਤਾਲੀ, ਜਨਤਾ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਪਤਾਲੀ, ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਲੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਜੋਤ ਤੁਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਸੁਖ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਖ ਮੁਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੂਟਸ ਨਾਨਕ, ਸਾਚੀ ਤਰ ਤੂੰ ਤਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੂਟਸ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਚੀ ਤਰ ਤੂੰ ਤਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਤੇ ਖਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਾਰੀ ਲਾਣਾ ਕਰ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਲ 'ਚ ਤਾਰੀ ਲਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਐਸਾ ਤਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਸਭ ਸੁਖ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੂਟਸ ਨਾਨਕ,
ਸਾਚੀ ਤਰ ਤੂੰ ਤਾਰੀ।